تو میں ہوں قمر شیما اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط صاحب۔ آپ اکثر عبد الباسط صاحب کو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے بھی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے لیے بھی لکھتے ہیں، الجزیرہ کے لیے، فارن افیئرس کے لیے، اور افغانستان کے اوپر ایک بڑی خاص گرپ رکھتے ہیں۔ باسط صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ Thank you, Kamar, for inviting me. Always a pleasure to be on your show. تھینک یو سر۔ باسط صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑی بات چل رہی ہے، بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، ریٹرن آف طالبان ان پاکستان۔ اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے جو بہت زیادہ خوف ہے پاکستان میں کہ سوات کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آ گئے ہیں۔ کئی جگہ پہ پتہ چلا ہے وہ پیٹرولنگ کر رہے تھے، کئی جگہ پہ پتہ چلا انہوں نے کسی فوجی کو پکڑ لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ریٹرن آف طالبان ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یہ کہنا کہ طالبان واقعی جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ واقعی سوات کے علاقے میں آ رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں جو ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ آرمڈ ہیں، ان آرمڈ ہیں؟ آپ کیونکہ بہت زیادہ گہری ریسرچ رکھتے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اس سبجیکٹ کو پچھلے کافی سالوں سے، کائنڈلی ہمارے ویورز کو ذرا انلائٹن کریں۔ دیکھیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں دو مین باتیں ہیں جس کو ہم اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان کا جو ٹیک اوور ہوا اگست میں، اس نے جو تحریک طالبان پاکستان تھی اس کے اوپر ایک ری انویگوریشن کا اس امپیکٹ تھا۔ وہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے اندر ایک فلیمبوینس آ گئی تھی، اور ان کا نیریٹو جو تھا اس کے اندر جان پڑ گئی تھی، اور ایک یہ بات چل پڑی تھی کہ اگر آپ لمیٹڈ گولز کے ساتھ ایک آرمڈ سٹرگل کریں تو یہ جو اسٹریٹجی ہے ٹیررزم کی، اس سے آپ اپنے اینڈ گولز کو اچیو کر سکتے۔ تو اس طرح کی ایک ڈسکشن ان جہادی گروپوں میں چل رہی تھی۔ اور دوسری جو اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی پوسٹ طالبان ٹیک اوور، وہ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات۔ تو ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو اس کے بعد جو تیسری کڑی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ جو ریٹرن آف دا طالبان، یا اچھا ہم آلریڈی دیکھ رہے تھے کہ اٹیکس تو جو ہے وہ پاکستان میں انکریز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں ایک نظر آ رہا تھا ٹرینڈ اس کے اندر۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ وہ پیٹرولنگ، اور انہوں نے وہ ایک ویڈیو آئی جس میں کچھ گورنمنٹ آفیشلز کو سوات میں اغوا کر کے لے گئے، ٹارگیٹڈ کلنگز جو ہے وہ نارتھ وزیرستان، ایکس فاٹا کے باقی ریجنز میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے قمر چیمہ صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے بیسڈ آن مائی اسسمنٹ اینڈ جو میں نے ان گروپس کو فالو کیا اس پہ بیس کر کے، وہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈی فیکٹو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ میں ڈیل نہیں کہہ رہا، کوئی ایگریمنٹ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایگریمنٹ تو ابھی مذاکرات چل رہے ہیں یا ناکام ہو گئے، جو بھی اسے کہنا چاہیں، اس کا ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن ایک کوئی ڈی فیکٹو انڈرسٹینڈنگ ہمیں نظر آتی ہے جس کے تحت یہ لوگ اب واپسی اپنی شروع کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ایک خاموش ڈیل یا ڈی فیکٹو انڈرسٹینڈنگ ہمیں 2018 میں نظر آتی ہے، جب ایک گروپ تھا وزیری طالبان کا جسے کہتے ہیں مولوی نذیر گروپ، اس کے لوگوں کو وزیرستان میں آنے کی اجازت دی گئی تھی اور وہ وہاں پہ آ گئے تھے۔ اب شاید ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کے ساتھ اس طرح کی کوئی شاید بات ہوئی ہے جس کے اندر اچھا اب وہ جو اپنی چیک پوسٹیں لگا رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ پہاڑوں کے اندر، وہ شاید وہ جو عمل ہے وہ اپنی ٹیریٹری کو ڈی مارکیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تک جو ہے پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ملٹری ہے وہ نہیں آئے گی، اور وہ جہاں پہ وہ ڈی مارکیٹ کر رہے ہیں اس سے پیچھے وہ کاروائیاں نہیں کریں گے۔ اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، لیکن اس کو اسٹیبلش کرنا ایک مشکل بات ہے، لیکن یہ بھی بہت ہی مشکل ہے اس بات کو ہضم کرنا کہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے یہ لوگ اس طرح ہوا، کیونکہ دیکھیں بارڈر پہ فینس لگ چکا ہے، پرائمریلی موسٹ آف دا طالبان جو ہے ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹ ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، یہاں پہ ان کے سلیپر سیل تھے، لیکن اب جو وہ اپنی پاور شو کر رہے ہیں، جو مسل انہوں نے شو کرایا ہے وہ سلیپر سیلز کے بس کی بات نہیں ہے۔
जो मैन पावर शो हो रही है या जिस किस्म की कार्रवाइयां हम देख रहे हैं, उसका यही है कि कोई इन्फ्लक्स हुआ है और फिर उन्होंने ये चीजें की हैं। तो ये ओवरनाइट तो नहीं हो गया ना कमल। तो इसमें डेफिनेटली कुछ उस अंडरस्टैंडिंग का हाथ जरूर है, जो अब हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन शायद अंडर द टेबल ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बिल्कुल अंडर द टेबल। तो बासा साहब, बिल्कुल आपने कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन ग्रुप्स को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके मूवमेंट्स को देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी सॉवरेनिटी या वो लूज कर रही है? एक बात आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाकई ये समझती है कि इन ग्रुप्स को इतनी स्पेस दे देनी चाहिए कि ये अपनी मर्जी का लॉ एंड ऑर्डर और अपनी मर्जी का एक रिलीजियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट एस्टैब्लिश कर सके इन एरियाज में? सोवरेनिटी तो कॉम्प्रोमाइज लगती है जब आप एक पैरेलल सिस्टम को अलाउ करें, या आप उसको अगर सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहे तो स्टेट विद इन द स्टेट की बात हो जाती है। क्या गवर्नमेंट ने इसे अलाउ किया? मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ने इसे अलाउ किया है। ये वो ताकतवर इदारे हैं पाकिस्तान के जो इस तरह की इजाजत दे सकते हैं या नहीं ना देने के मजाज है। इसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, इन ऑल ऑनेस्टी कमर, उनके उनके पास इस तरह का कोई मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज हम सबको पता है, तो मैं उस पे ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के पास ये सारी बात गई थी, तो वहां यही बात हुई थी कि कोई भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर जाके कोई भी किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं की जाएगी, जिसके अंदर स्टिकिंग पॉइंट वही थे जो आपके प्रोग्राम्स में कई बार रिपीट कर चुका हूं कि एक्स फाटा का मर्जर जो है उसका रिवर्सल पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं था, और उनको इससे कम पे कोई डील का उनके लिए कोई जवाज नहीं था। इसी तरीके से उनको अपने ग्रुप को डिसमेंटल करना था और हथियार डालने थे, जबकि वो अपने ग्रुप को रखने और हथियार रखने पे बजिद थे। कुछ हथियार डालने पे वो तैयार थे, लेकिन मुकम्मल तौर पे डिसार्म होने पे तैयार नहीं थे। और भी कुछ मुतालबात है जो इस डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट से या स्कोप से बाहर चली जाती है बात, वो मैं आपके पहले प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि चूंकि ये बात कह दी गई थी कि किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा ही चीज नहीं की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर हो, तो फिर मिलिट्री के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती थी कि वो ऐसी उनको टीटीपी को किसी भी चीज पे मनवा सकता। दो वफ्द भेजे गए, एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जेरे क़यादत काबुल गया और एक कोई कबायली जिरगा गया, लेकिन दोनों बार टीटीपी ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की। और वो क्यों करे जब आप एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से और वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आपसे बात कर रहे हैं। आज आपको जरूरत है इस डील की, इससे मोर देन दैट के टीटीपी को जरूरत हो, तो वो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आपसे बात कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है फिर चूंकि वो गुंजाइश पॉलिटिकली नहीं रह जाती थी, तो इन्होंने फिर शायद कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कर ली हो। बट देन अगेन एज आई एम सेइंग कि मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन माय ओन रीडिंग ऑफ दीज ग्रुप्स ओवर द इयर्स, जैसे ये मुज़ाकरात होते हैं, नाकाम होते हैं, कामयाब होते हैं, ये चीजें किस तरह ओवरनाइट हो जाती है, तो उसके पीछे के मुहर्रकात मुझे यही लगते हैं कि डील के अलावा पॉसिबल नहीं है कि ये इस तरह से पाकिस्तान के अंदर आ जाए। और इस तरह की इजाजतें पाकिस्तान के सियासी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को व्यू में रखते हुए, वो सिवाय जो हमारे मुक्तदर हलके हैं, जो जो अस्करी कुव्वतें हैं, उनके अलावा कोई सियासी क्यादत के अंदर इतना वो उनके पास वो है ही नहीं, दे डोंट हैव दैट मैंडेट टू डिसाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये डेफिनेटली कोई अस्करी इदारों के साथ ही कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग का शख्साना मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बासित साहब,
ایک پاکستان میں گروہ ایسا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ ان گروپس کو آپ پولیٹیکلی ڈیل نہیں کر سکتے, آپ کو ود ہیوی آرمز ڈیل کرنا ہے, ان کو گنز سے گرائیں نیچے یا ان کو ماریں, ختم کریں. ایک گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, بات بھی کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ ایمل ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ کے جو اس وقت پارٹی کے صدر ہیں خیبر پختونخوا میں, انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے وہ اور بہت سارے منسٹرز اور فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ بھتہ دے رہے ہیں, ایکسٹورشن دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو آلریڈی بہت عرصہ پہلے سے. اور ایون کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے کہ اگر عمران خان بھی کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اس کے بہت سارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھتہ دے رہے ہیں, تو کیا یہ پھر اس کی کیا معنی بنتے ہیں مطلب؟ اور اینڈ دین اس کا ظاہری بات ہے اس کا طرف تعلق اسٹیٹ سے نہیں رہا جاتا, کیونکہ بہت عمران خان صاحب کا شاید کہنا یہ تھا کہ مجھے ہرانے کا, مجھے الیکشن میں ہرانے کا, یا وہ چاہتے ہیں, وہ کچھ ہلکے چاہتے ہیں میں الیکشن میں ہار جاؤں تاکہ میری ٹکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اتنی جو ہے وہ ہاٹ سیلنگ کیک کی طرح نہ بکے. کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں آپ کی نظر میں, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب بہت سارے بیانات دے دیتے ہیں, یہ ان میں سے ایک بیان ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کے پی کے مختلف علاقوں جیسے سوات یا ایکس فاٹا ریجن کے اندر, اس کو عمران خان صاحب کے الیکشن جیتنے یا ہارنے سے لنک کر دینا میرے لیے تھوڑا سا اٹس اے بٹ فار فیکٹ. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں, یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں. یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہیں, ان کی ناکامی, کامیابی, ری سیٹلمنٹ انڈر سیکرٹ ڈیل, جیسے میں ایک امپریشن دے رہا ہوں آپ کو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا ہے, یہ اوپر کی چیز ہے. عمران خان کا الیکشن جیتنا یا ہارنا ایک علیحدہ اور شاید نیچے کی چیز ہے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو الیکشن ہرانا یا جتانا مقصود ہو تو اس کے لیے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں الاؤ کرنا یا نہ کرنا is not an issue. اس کے لیے اور بہت سارے مینز ہیں, جس سے خان صاحب کو 2018 میں تو کوئی ٹی ٹی پی اس طریقے سے نہیں تھی, لیکن خان صاحب جیتے تھے. 2013 میں جو ہے وہ خان صاحب تو اور بڑے طریقے خان صاحب کو ہرانے جتانے کے. آپ فارن فنڈنگ کیس میں خان صاحب کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں, پارٹی بین کر سکتے ہیں, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, جس سے خان صاحب الیکشن میں ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں. اب ٹی ایل پی کو ان کے پیچھے سے لگا تو یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے گی پاکستان کی عسکری قوتیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو, اس کے اور محرکات ہوں گے چیمہ صاحب, ہم اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا اور کیوں نہیں کیا جانا چاہیے تھا, یا کیسے کیا جانا چاہیے تھا, لیکن اس کا کوئی تعلق عمران خان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ سے نہیں ہے. میں ایسا نہیں کچھ سمجھتا. جی, تو باسط صاحب پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ریٹرن آف طالبان ہے, ایک تو یہ چیز, اور دوسرا یہ افغانستان میں طالبان کا آنا, اگر میں اس سوال کو اس طرح کروں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کا آنا ہے, کیا اس نے پاکستان کی مدد کی ہے یا پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کی ہیں؟ ابھی تک زیادہ مشکلات پیدا کی ہیں. اب تک 1 سال کے عرصے میں جو ایویڈنس ہمارے سامنے آتی ہے, انہوں نے پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ہے فینسنگ کو انہوں نے اللیگل قرار دیا. بارڈر کو وہ نہیں مانتے, اس کو وہ ایک امیجنری لائن کہتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے انڈیا کے ساتھ فار دیئر اون ریزنز انگیج کیا ہے. وی کانٹ وی آر نو ون ٹو کمنٹ آن دیٹ کہ وہ کیوں انگیج کر رہے ہیں, لیکن فرام دا پاکستانی ملٹری سٹینڈ پوائنٹ کہ وہ کیوں انگیج کر رہے تھے, اس حساب سے یس سیٹ بیک ہے کہ انڈیا طالبان اور طالبان انڈیا کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. اسی طرح ٹی ٹی پی کو لے کے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ٹی ٹی پی پہ کوئی ایکشن کرے گا افغان طالبان, نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایکشن نہیں کیا بلکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو پناہ دی اور ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ مذاکرات کریں پاکستان سے اپنی ٹرمز پہ.
यानी आप सिराज हक्कानी का वो बयान देखें जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और टीटीपी बात करे, साथ ही उन्होंने नूर वली मसूद को ये कहा कि अगर वो फील करे कि ये मुज़ाकरात उनके हक में नहीं जाते तो वो उन्हें मजबूर नहीं करेंगे, फिर वो अपना फैसला खुद करें, और वो जो भी फैसला करेंगे तो अफगान तालिबान उस फैसले को ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, खैर मकदम करेंगे उसका, बल्कि उसे सपोर्ट भी करेंगे। यानी पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया कि हम टीटीपी के साथ हैं, आप अपना देख लें, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो ठीक है, वरना आप पे फिर हमले जारी रहेंगे। तो ओवरऑल तो पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है। पब्लिक ओपिनियन अफगानिस्तान में वैसे ही एंटी पाकिस्तान था फॉर सेवरल ईयर्स एंड डेकेड्स, और अब अफगान तालिबान जो कि पाकिस्तान की एक सो कॉल्ड प्रॉक्सी समझे जाते थे, अब उनका बिहेवियर भी माजी की अफगान हुकूमतों की तरह नजर आता है, बल्कि उससे ज्यादा एग्रेसिव। ये जो अशरफ गनी या हामिद कारजाई की गवर्नमेंट थी, वो जो भी कहते थे बॉर्डर को लेके एक लिप सर्विस थी, लेकिन फिजिकली कभी कोई अटैक नहीं हुए। अफगान तालिबान ने तो आपकी जो बाड़ है, जो फेंस है, उसको अपरूट भी किया है, और आप पे अटैक्स भी किए हैं, और स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। तो वो तो काफी एग्रेसिव बिहेवियर तालिबान ने पर्टिकुलरली बॉर्डर के इशू को लेके एग्जिबिट किया है। तो पाकिस्तान को ऑन द होल नुकसान ज्यादा हुआ है कमर, फायदा कम हुआ है। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल बासित साहब आपसे करूँगा। आप क्या समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल, आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल हारून अस्लम साहब, जिन्होंने सवात में आई थिंक सर्व भी किया है जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे बैक इन 2009, उनको देख रहा था, उनकी कुछ ट्वीट्स देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप इनके साथ अपीसमेंट नहीं कर सकते, आप ये नहीं हो सकता कि आप इनके साथ बात करें, आपको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बासित साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है? आप इतना इन ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हैं। क्या एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी रियासत को इन तालिबान के खिलाफ, जो कि टीटीपी हैं, भले वो पाकिस्तान में हों, भले अफगानिस्तान में हों, क्या उनके खिलाफ फोर्स ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी इनको खत्म करने के लिए, या कि पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो कोई निकलेगा? देखें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री सोल्यूशन उस तरीके से नहीं होता, अनटिल अनलेस कि अगर आप एक मिलिट्री सोल्यूशन इम्पोज करना चाहते हैं तो उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट आप पे करने पे तैयार है। जैसे इसकी मिसाल हमें श्रीलंका में मिलती है कि तमिल इंसर्जेंसी को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्रश कर दिया, और उसकी जो भी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कॉस्ट थी वो पे करने पे वो तैयार थे, और उन्होंने की। ठीक है, तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर तक अगर कोई टीटीपी का वजूद है और पाकिस्तानी रियासत उसको कुचलना चाहती है, बुलडोज करना चाहती है, तो वो कर सकती है पाकिस्तान की हद तक। जो टीटीपी के रेमिनेंट्स अफगानिस्तान में होंगे वो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर कोई काइनेटिक मींस उस तरीके से मीनिंगफुल नहीं होंगे, सिवाय इसके कि ये जो लीडरशिप डीकैपिटेशन की अटेम्प्ट्स होती हैं, जैसे उमर खालिद खुरासानी जो जमातुल अहरार के सरबराह था और फिर टीटीपी में शामिल हुआ, अभी उसकी हलाकत की खबर थी। तो वो ठीक है, टीटीपी के लिए वक्ती तौर पे तो सेटबैक है, लेकिन फिर ये ग्रुप रेजिलिएंट होते हैं तो उन लीडरशिप क्राइसिस से इवॉल्व कर जाते हैं, कई बार स्ट्रॉन्ग इमर्ज करते हैं उन चीज़ों से। तो उस हिसाब से तो अफगानिस्तान में इनके काइनेटिक जो ऑप्शंस है वो काफ़ी लिमिटेड है। पाकिस्तान के अंदर हाँ, क्रश कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे टीटीपी का खात्मा हो जाएगा, मुश्किल बात लगती है। तो लेकिन एट द सेम टाइम क्या मुज़ाकरात जिस तरह अब तरीके से हुए हैं, क्या वो उसका हल है? वो भी नहीं है। तो ये जो काउंटर टेररिज्म होता है कमर, ये होता है स्मार्ट यूज ऑफ फोर्स। स्मार्ट यूज ऑफ फोर्स होता है कि व्हेन यू कंबाइन हार्ड पावर विद सॉफ्ट पावर, इट इक्वल्स स्मार्ट पावर। तो आपने पावर का यूज स्मार्टली करना है, वो पावर आपकी पॉलिटिकल डायलॉग की हो या वो यूज ऑफ फोर्स हो। यूज ऑफ फोर्स काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी में होता है कि हालात को तैयार किया जाए फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन विच मीन्स अ पॉलिटिकल डायलॉग। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तानी हुकूमत ने मुज़ाकरात किए हैं वो तो नुकसान ही पहुंचाए, अपनी पहली काउंटर टेररिज्म की गेम्स को काफी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो अगर ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो जो अंधा ताकत का इस्तेमाल है, ये जो नेकेड एंड ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स है, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा।
तो सिलेक्टिव एंड स्मार्ट यूज ऑफ फोर्स इन्हें करना पड़ेगा ताकि ये चीजों को पॉलिटिकली अपने फेवर में कर सके और फिर मुज़ाकरात की तरफ जाए। लेकिन क्या वो कर पाएंगे? मुझे इस वक्त तो मुश्किल नजर आता है कि इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अगले आने वाले चंद महीनों या सालों में चीजें इस तरह इवॉल्व हों कि वो पाकिस्तान की फेवर और ग्रिप में आ जाए तो एक और बात है। इस वक्त मुझे ऐसा होता हुआ नहीं, ना पाकिस्तान मुज़ाकरात करे या ताकत का इस्तेमाल करे। दोनों चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इस टाइम जो कॉन्स हैं या जो डिसएडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस से ज्यादा को ओवर आउट नंबर या ओवर वेट कर देते हैं। तो इस वक्त तो चीजें पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं लगती, टीटीपी के लिए काफी फेवरेबल है। क्या अगला आने वाले चंद महीनों और सालों में ऐसा रहेगा? इसके लिए हमें ट्रेजेक्टरी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं नजर आता कि कुछ ऐसा हो कि ताकत के इस्तेमाल से भी ये मसला हल नहीं होगा, लेकिन आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा और फिर कोई रेजोल्यूशन। तो ये लॉन्ग टर्म मसला है कमर, एकदम से कोई हल नहीं होगा। फिलहाल यही है कि आप जो भी करें इसको मैनेज करने की कोशिश करें ताकि लेवल ऑफ वायलेंस कम हो। लेकिन जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में कहा, मेरे से सवाल भी पूछा कि टीटीपी तो यहाँ पे रिसर्च कर रही है, तो एक लम्हा फिक्रिया है, सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स में खराब हो रही है और उसके पीछे और क्या मुहर्रकात हैं डील के अलावा, उनको हमें रिविजिट करना होगा। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर बात है ये एक रियासत का मसला है जिसमें रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक डेलिब्रेशंस करनी चाहिए और ये मामला पार्लियामेंट में भी डिस्कस होना चाहिए ताकि अवाम को और रियासत को पता चल सके, रियासत के वासियों को पता चल सके कि ये कितनी सीरियस लेवल की जो तालिबान का रिटर्न है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। थैंक यू वेरी मच बासित साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।